شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ناظرین گرامی السلام علیکم. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی فکر اور سوچ کے اس کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ناظرین محترم، انسان کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثرات جو مؤثر ہوتے ہیں وہ اس کی فکر اور اس کی سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ انسان کے افعال، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی ایکٹیویٹی، اس کی فعالیت، اس کی کارکردگی سب کی سب تابع ہے اس کی سوچ اور اس کی فکر کے. اگر اس کی فکر اچھی ہوگی، اگر اس کی سوچ اچھی ہوگی تو اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی کارکردگی، اس کی فعالیت، سب کی سب چیزیں اس کی اچھی فکر میں ڈھلتی ہوئی چلی جائیں گی. لیکن اگر اس کی فکر اچھی نہیں ہے، اگر اس کی سوچ اچھی نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی بری سوچ اور اس کی بری فکر سے متاثر ہو جاتی ہیں اور اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا کردار، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کی بری فکر سے متاثر ہو کر برائی میں ڈھل جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر کو پاک و پاکیزہ بنائے، طیب و طاہر بنائے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان حسن ظن رکھتا ہو، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اپنے پروردگار سے حسن ظن رکھتا ہو. اسی وجہ سے سورہ حجرات کی اس 12 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو تم زیادہ سے زیادہ گمانوں سے بچو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. وہ کون سے گمان ہیں کہ جو گناہ کا درجہ رکھتے ہیں؟ وہ یہی گمان ہے کہ انسان اپنے پروردگار، اپنے اللہ سے بدگمانی کا شکار ہو جائے. اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر سوء الظن باللہ. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے بدگمان ہو جائے. انسان کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اپنے پروردگار سے بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے. اس نے لامحدود نعمتوں سے اس انسان کو نواز دیا ہے. لہٰذا خداوند عالم کبھی بھی اپنے کسی بھی بندے کے لیے برائی نہیں کرتا ہے اور اس کو برائیوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو خیر کی آماج گاہ میں پروردگار عالم لاتا ہے. یہ خود انسان ہے کہ جو اس کے نور اور خیر کی آماج گاہ سے فرار کرتا ہے. لہٰذا خداوند عالم سے کبھی بھی انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر صورت میں انسان کو خداوند عالم سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اور خداوند عالم خود ویسا ہی ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ جیسے انسان خداوند عالم سے تصور رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے. یعنی خداوند عالم یہ نہیں چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ اس کا بندہ اس سے بدگمان ہو جائے، بلکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر صورت میں، ہر حالت میں میرا بندہ مجھ سے حسن ظن رکھتا ہو. اسی وجہ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں انا عند حسن ظن عبد المومن بی، یعنی میں اپنے مومن بندے کے حسن ظن کے ساتھ رہتا ہوں. یعنی
जिस तरीके से मेरा बंदा मुझसे हुस्न ज़न रख लेता है, जैसे वो खुशगुमान हो जाता है, तो मैं वैसे ही उसके लिए भी अंजाम देता हूँ कि जैसे उसने हुस्न ज़न किया है। इसी वजह से रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जैसे जब कोई मोमिन तुमसे हुस्न ज़न रखता हो, उसके हुस्न ज़न को पूरा कर दो। यानी जब खुद रसूल इस्लाम मोमिन से फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन तुमसे हुस्न ज़न रखता हो तो उसके हुस्न ज़न को पूरा कर दो, तो फिर खुदावंद आलम क्यों बंदों के हुस्न ज़न को पूरा नहीं करेगा। लिहाजा तौबा मांगते वक्त या दुआ मांगते वक्त इंसान को यही खुदावंद आलम से गुमान होना चाहिए कि खुदावंद आलम से अगर हम दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ हमारी बाब इजाबत तक पहुंच चुकी है, ये ज़रूर बारगाह इलाही में कबूल होगी। क्यों? इस वजह से कि खुदावंद आलम ने खुद कहा है कि तुम दुआ मांगो तो सही, कबूल तो मैं करूंगा। अगर खुदावंद आलम की बारगाह में कोई बंदा तौबा मांग रहा है तो उस बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने गुनाहों की तौबा बारगाह इलाही में मांग रहा हूं तो खुदावंद आलम कबूल नहीं करेगा। नहीं, अगर वो बारगाह इलाही तक पहुंच गया है और बारगाह इलाही तक पहुंचने के बाद उसने दस्ते दुआ और तौबा को कबूल कराने के लिए बारगाह इलाही में इल्तजा की है, तो खुदावंद आलम जरूर उसकी दुआ को, उसकी तौबा को, उसकी इल्तजा व मुनाजात को कबूल करेगा। लिहाजा रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम कभी भी तौबा के बाद किसी भी बंदे के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेगा, इसलिए कि जब उसने तौबा मांग ली तो अब खुदावंद आलम उससे अजाब उठा लेता है, लेकिन उस बंदे के ऊपर अजाब जरूर नाजिल करेगा। किस बंदे के ऊपर? उस बंदे के ऊपर खुदावंद आलम अजाब जरूर नाजिल करेगा कि जो तौबा मांगने के बाद भी ये सोच रहा हो कि खुदावंद आलम ने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया है। क्यों? इस वजह से कि खुदावंद आलम से बदगुमानी है। बस यही बुरी सोच है कि इंसान तौबा भी मांग रहा है और ये भी सोच रहा है कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, ये भी सोच रहा है कि मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। लिहाजा जब बारगाह इलाही में आ गए हैं तो फिर बारगाह इलाही की शान ये है कि बंदा अगर बारगाह इलाही से दुआ मांगता है, तौबा मांगता है, तो उसकी दुआ और तौबा जरूर कबूल होती है। इसी वजह से जनाब लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, देखो खुदावंद आलम की बारगाह में आकर खौफ भी अपने दिल में रखो और उसकी जात से उम्मीद भी रखो। खौफ इतना रखो कि अगर तुम दुनिया भर की इबादत और इताअत भी अंजाम दे दो तो तब भी ये सोचते रहो कि इन इबादत और इताअत की बारगाह इलाही में कोई अहमियत नहीं है उस वक्त तक कि जब तक ये कबूल ना हो जाए। अगर कबूल हो गई तो फिर बहुत मुख्तसर सी इबादत की भी अहमियत है, और अगर कबूल ना हुई तो दुनिया भर के इंसान ने इबादत और इताअत की हो लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। इतना खौफ रखना चाहिए, लेकिन उम्मीद भी इतनी रखनी चाहिए बारगाह इलाही की जात से कि अगर इंसान सारी दुनिया भर के गुनाह अंजाम दे दे तो दुनिया भर के गुनाह भी अंजाम देने के बाद फिर भी यही उम्मीद रखता हो कि मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान है, बहुत बड़ी रहमानियत और रहीमियत का मालिक है, वो मुझे ज़रूर बख्शेगा अगर मैं उसकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो खौफ भी रखता हो, उम्मीद भी रखता हो। मोमिन के दिल में दो नूर होते हैं और दो रोशनी के चिराग होते हैं, और वो कौन से चिराग है? एक उम्मीद का चिराग है, एक खौफ खुदा का चिराग है। लिहाजा इंसान अगर बारगाह इलाही से उम्मीद भी रखेगा और खौफ खुदा भी रखेगा तो खुदावंद आलम की बारगाह में वो अपनी फिक्र को भी सही रख रहा है, अपनी सोच को भी सही रख रहा है। लिहाजा उसके आमाल और अफ़आल में भी रग़बत और शौक़ रहेगी और वो गुनाहों से भी महफूज रहेगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी फ़िक्र को सही रखे, अपनी फ़िक्र को आलूदा ना होने दे, ताकि उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसकी फ़िक्र के सही असरात मुरतब हों और बुरी आलूदगियों और बुरी कसाफ़तों से महफूज रह सके। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत
دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نور